हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा हिरल माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण निर्मला माता हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम दंडवत माताजी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा परशा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण, हरे माता जी, कृष्णा दंडवत शरद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृति माता जी, हरे कृष्णा। આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈથી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરી અને આપણે મંગલાચરણ લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम, हरे राम हरे हरे राम राम राम, राम कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्ण चंद्रिका माता जी, मुकेश प्रभु जी, हरे वेलुबा कृष्ण माता जी, माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। भावनाबेन माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण तेजल माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण ललित कुमार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. उर्मिला माता जी पेला लई लेવું છે તમારે. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, सादर हाँ प्रणाम। माताजी. हाँ हाँ विनीता माता जी. हाँ माता जी, जी 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 माता जी. हाँ हाँ कई वांधो नहीं. हरे कृष्ण जयंत प्रभु जी, हरे कृष्ण. પહેલા આપણે જપા વર્ષનું નામ લઈ લેશું. ઉર્મિલા માતાજીને થોડું કામ છે એટલે યસ માતાજી. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. नैना नडियाद्रा माताजी, निर्मला बारोट माताजी, निराली सोलंकी माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, हिरणमयी केशवी देवी माताजी, मोना अंधारिया माताजी, कोमल किरण गौर माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, तेजल गुप्ता माताजी, जयश्रीबा परमार माताजी, दयान्विता हरिणी देवी माताजी, जिगीषा पटेल माताजी, कलावती करुणा दात्री देवी माताजी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, विमला देवी माताजी, लाडवा कृपाली माताजी, शशि उदेशी माताजी, आनंद प्रदा गोपालिनी देवी माताजी, मित्रविंदा सुमुखी देवी माताजी, नेहल पंचाल माताजी, विमला व्रजराणी देवी माताजी, व्रजराणी विनीता देवी माताजी, सुलोचना शुक्ल माताजी, हिरल पटेल माताजी, मंदाकिनी करुणादा देवी माताजी, उर्मिला साधु माताजी, अमरीशनाथ कृष्ण प्रभुजी, शरद व्यास प्रभुजी, मोहन सिंह वालसी बारिया प्रभुजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, जयंत पटेल प्रभुजी, कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभुजी, वेलुभा वाघेला प्रभुजी, मुकेश कापड़िया प्रभुजी, जितेंद्र गोपेश प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, विशाल आहिर प्रभुजी, नैनेश करकर प्रभुजी, परेश शाह प्रभुजी, धर्मेंद्र देसाई प्रभुजी. टोटल 38 છે માતાજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. हाँ थैंक यू माताजी, खूब खूब धन्यवाद.
આજથી આઈ થિંક વિડીયો ચાલુ થઈ ગયો છે, મને પણ નહોતી ખબર. વિડીયો ઓન થાય છે અને હવે વિડીયો ઓન હશે એના જ નામ બોલાશે, બરાબર ને માતાજી? તો આઈ થિંક આપે આજે વિડીયો હતા તો ઘણા બધા, પણ વિડીયો ઓન નહોતા, બરાબર છે ને? તો હા, ગઈકાલે બી હતા. ઓકે, ખબર જ 2-3 નથી. દિવસથી થયો છે માતાજી. જી જી, એટલે આપણે પેલું જોતા ન હોય ને એટલે ખ્યાલ નથી. એટલે આજે હવે જપા વર્ષમાં જે બી વિડીયો ઓન રાખતા હશે ને એના જ નામ બોલાશે, બરાબર છે? તો ખૂબ ખૂબ અભિવાદન કરું છું બધા જપા વર્ષમાં જોડાયા હતા એમના, અને મંગળા આરતીમાં હતા એ બધાને ખૂબ 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 અભિવાદન છે. અને આપણે સવારમાં મંગળા આરતી અને જપામાં બધાએ હવે આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવતમમાં જેને કહેવાય ને કે એક સ્ટેપ આપણે આગળ ભક્તિમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ. તો જે ભાગવતમાં જોડાય છે ધેટ્સ મીન્સ કે એ લોકોને ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ છે, જ્ઞાન આવી ગયું છે. તો ચોક્કસથી આપણે મંગળા આરતીમાં અને જપામાં જોડાવું જ જોઈએ. અને જે ન જોડાતા હોય તો એ લોકો જરૂરથી ચાલુ કરી દેશે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું મંગળાચરણ લઈ લેશું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયં ઉદીરયેત. દેવી સરસ્વતી વ્યાસં શૃण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः. हृदयन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुरत्सताम्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवती ભાગવતમના શ્લોક ઉત્તમ શ્લોક કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં ભગવાન, ભગવાનના ભક્તો, ભગવાનની કથા અને ભગવાનના ભક્તોની કથા છે. અને એટલા માટે બધા શ્લોક ખૂબ જ ઉત્તમ છે. અને એનું પાઠન કરવાથી આપણને ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આપણા બધા અભદ્ર કલ્યાણ દૂર થાય છે. એ બધું સાથે જ થાય છે. તો આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે લોકો રોજ નિત્યમ ભાગવત સેવયા કરી રહ્યા છીએ. આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 1 અને 2 શ્લોક લેવાના છે. તો પહેલા શ્લોકમાં 5 માતાજી ને 5 પ્રભુજી, અને પછી જે બાકી બધા હશે એ પછી પાછળના શ્લોકમાં લેશે, જેથી કરીને આપણો ટાઈમ થોડો બચી જાય. તો પહેલા આપણે શ્લોક 7મો લેશું. यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्थ्यैर्हरन्त्याः कुचकुण्डकुमानि. यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं
न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्तेर्हरन्त्याः कुचकुण्डकुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्तेर्हरन्त्याः कुचकुण्डकुमानि। મારી સાથે બધા લેજો. હવે આપણે બે લીટી રિસાઇટ કરીશું. यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम्. હવે લો બધા. यदा सभायां सभायां देवदेव्या केशाभिमर्शम् न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रेर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि न वारयामास नृपः स्नुषायाः कुचकुङ्कुमानि. યસ, પેલા પ્રભુજી જ લઈ લેશે અને પછી 5 પ્રભુજી લેજો અને પછી 5 માતાજી લેશે. यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगह्यम् यदा वारयामास नृपः स्नुषायाः न वारयामास नृपस्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्या कुचकुण्डकुमानि न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रेर्हरन्त्याः कुचकुण्डकुमानि यदा सभायां कुरुदेव दिव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् यदा कुरुदेव देव्या न वार्यामास नृपः स्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रेर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेवदेव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् यदा न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रेर्हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि न यदा सभायां गुरुदेवदेव्यः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यम् यदा न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वाक्षैर्हरन्त्याः कुचकुण्डकुमानि न वारयामास नृपः स्नुषायाः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्यः
केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्हयम् यदा यदा सभायां सभायां देवदेव्याः केशाविमर्शं श्रुतकर्मकर्यम् न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि न नवार्यामास नृपाश्नुषायाः शास्त्रैर्हरन्त्याः कुमानी यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशार्विमर्शं सुतकर्मगह्यम् यदा सभायां गुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शम् न वारयामा सनृपस्नुषाया स्वास्रे हरन्त्या कुचकुङ्कुमानि नवार्यामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं श्रुतकर्मगर्यम् यदा सभायां गुरुदेव देव्याः न वार्यामास नृपः स्नुषयः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि नवार्यामास नृपः स्नुषायाः यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शः सुतकर्मगर्ह्यम् यदा सभायां गुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं कर्मकर्यम् आर्यमास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैर्हन्त्या कुचकुङ्कुमानि कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगह्यम् यदा सभायां गुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्यम् यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगह्यम् न वार्यामास नृपास्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि न હરે કૃષ્ણ. આપણે બીજો શ્લોક લઈ લેશું. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય
न याचतो दात् समयेन दायं તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. હવે મારી સાથે લેજો, હું એક વાર લઈ લઉં પછી તમે લેજો. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. યસ, તમે લેજો. દ્યુતે ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ન યાચતો હવે જે બાકી હોય ને પ્રભુજી એ બધા લઈ લેશો. ધૂતે હરે કૃષ્ણ લઈ લો પ્રભુજી. ધૂતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબરસ્ય વનમ ગતસ્ય. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. ન યાચતો દાસ્ત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ન ધૂતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધુ સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ધૂતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. અયાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ધૂતે ત્વધર્મે જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્વનમ ગતસ્ય. દ્યુતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય. ન યાચાતો દાસ્ય સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમોજુષાણો યદ જાત શત્રુઃ. યસ માતાજી. ધૂતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય.
द्यूते त्वधर्मेण जितस्य जितस्य साधुः सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो दातसमयेन दायं तमोजुषाणो यत जातशत्रुः न याचतो दातसमयेन दायं तमोजुषाणो शत्रुः धूते तधर्मणे जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य द्यूते तधर्मेण न याचतो दासमयेन दाव्यं तमोजुषाणो यद्जातशत्रुः न याचतो दासमयेन दायं तमोजुषाणो यद्जातशत्रुः धूते त्वधर्मेण जितस्य साधुः सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य द्यूते तदार्मेण जितस्य साधुः न याचतो दास्तमयेन दायं तमोजुषाणो यद्जातशत्रुः न याचतो तमोजुषाणो यद्जातशत्रुः શબ્દ લેશું આપણે યદા જ્યારે સભાયામ સભામાં કુરુદેવ દેવ્યાહ ધર્માવતાર યુધિષ્ઠિરની પત્ની દ્રૌપદી દ્રૌપદી કેશ અભિમર્ષમ કેશ ખેંચવા રૂપ અપમાન સુત કર્મ તેમના પુત્રનું કર્મ ગર્હ્યમ નિંદ્ય વારયામ આસ અટકાવ્યું યસ ના નહીં રહી ગયું તો રૂપઃ રાજા સ્નુષાયાહ પોતાની પુત્ર વધુનું સ્વાસ્ત્રેહી તેના આંસુઓથી હરંત્યાહ ધોનારી તેના કુચ કુંકુમાની તેના સ્તનના લાલ કુંકુમને ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી શીલા પ્રભુપાદની જય. રડી રડીને દ્રૌપદીની આંખના આંસુથી તેના વક્ષસ્થળ પરનું કંકુ ધોવાઈ ગયું, પણ રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે દેવ સમાન રાજા યુધિષ્ઠિરની પત્ની એવી એ દ્રૌપદીના કેશ ખેંચવાના એના પુત્ર દુશાસનના અત્યંત નિંદ્ય વર્તનને અટકાવ્યું નહીં. આપણે બીજો ભાવાર્થ લઈશું શ્લોક 8 નો. દ્યુતે દ્યુતના સાધનથી તું પણ અધર્મેણ કપટ નીતિથી જીતસ્ય જીતાયેલાના સાધો હો સાધુ પુરુષના
સત્યાવલંબસ્ય જેણે સત્યનો આશ્રય લીધેલો છે એવાની સત્યાવલંબસ્ય જેણે સત્યનો આશ્રય લીધેલો છે વનમ વન વન ગતસ્ય જનારના ન કદી નહીં યાચતઃ જ્યારે માગ્યું અદાત આપ્યું સમયેન નિત્ય સમયમાં દાયમ હકનો હિસ્સો તમહ જુષાણ મોહથી અંધ બનેલ યત જેટલું અજાત શત્રુઓ જેના શત્રુ નહોતા એવા અજાત શત્રુના અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શીલા પ્રભુપાદની જય. અજાત શત્રુ એવા યુધિષ્ઠિરને દ્યુતમાં કપટથી હરાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમણે સત્યને જ વળગી રહેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી, તેથી તેઓ વનવાસ ગયા. જ્યારે તેઓ નિયત સમયે પાછા આવ્યા અને જેના પર પોતાનો ન્યાયપૂર્ણ અધિકાર હતો એવા રાજ્યનો ભાગ પાછો માંગ્યો, ત્યારે મોહથી અંધ બનેલા ધૃતરાષ્ટ્રે તેમને તે આપવાની ના પાડી. યસ પરેશા પ્રભુજી, વિનાશા પ્રભુજી, માતાજી, પ્રભુજી, હા યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પાદ કી જય. ભાવાર્થ. મહારાજ યુધિષ્ઠિર પોતાના પિતાના રાજ્યના હકદાર વારસ હતા. મહારાજ યુધિષ્ઠિરના કાકા ધૃતરાષ્ટ્રે જેમનો અગ્રણ્ય દુર્યોધન હતો, એવા પોતાના જ પુત્રો કૌરવોનો પક્ષપાત કરવા માટે પોતાના ભત્રીજાઓને તેમના ન્યાયપૂર્વકના રાજ્યના અધિકારથી વંચિત રાખવા, તેમને છેતરવાના જુદા જુદા અનૈતિક માર્ગ અપનાવ્યા. અંતે પાંડવોએ એક ભાઈને એકના હિસાબે ફક્ત 5 જ ગામની માંગણી કરી, પણ તેનો પણ એ અત્યાચારીઓએ અસ્વીકાર કર્યો. આ ઘટનાના પરિણામે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થયું. આથી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધનો પ્રારંભ કરનારા કૌરવો હતા, પાંડવો નહીં. ક્ષત્રિયો તરીકે પાંડવોને માટે માત્ર રાજ્ય શાસન જ આજીવિકાનું યોગ્ય સાધન હતું. અન્ય કોઈ વ્યવસાયનો સ્વીકાર કરવાનું નહીં. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય પોતાની આજીવિકા માટે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈની નોકરી સ્વીકારશે નહીં. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હું ઓન ધ વે હતી, શ્લોક નથી બોલાઈ લઉં? હા હા, મૂકી દો શ્લોક માતાજી. ના, આમાંથી બોલી લઈશ માતાજી. હા જી માતાજી. દૂતે સ્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય દૂતે ત્વધર્મેણ જીતસ્ય સાધો સત્યાવલંબસ્ય વનમ ગતસ્ય ન યાચતો દાત સમયેન દાયમ તમો જુષાણો યદ જાત શત્રુઃ હરે કૃષ્ણ માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને
નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણો ગઈકાલનો અને આજનો શ્લોક, એ બે શ્લોક સુખદેવ મહારાજ પ્રશ્નના જવાબ આપી રહ્યા છે. તો પ્રશ્ન શું હતો? એક પરીક્ષિત મહારાજનો પ્રશ્ન હતો ને એ જ પ્રશ્ન સૌનક ઋષિનો હતો. તો પ્રશ્ન આપણને યાદ હશે તો જવાબમાં કઈ ખબર પડશે. પ્રશ્ન કયો હતો? આપણે બીજા સ્કંદના 10મા અધ્યાયના 48મા સ્કંદમાં સૌનક ઋષિ પ્રશ્ન પૂછે છે અને એવો ને એવો પ્રશ્ન પરીક્ષિત મહારાજે પૂછ્યો હતો એવું સૂત ગોસ્વામી કહે છે. તો એ પ્રશ્ન પહેલા આપણે જોઈ લઈએ કે પ્રશ્ન કયો હતો કે જેના ગઈકાલથી જવાબ આપી રહ્યા છે. યસ, કોઈ પણ બોલી શકો છો. પ્રશ્ન કયો હતો એટલે આપણે જવાબ વિશે ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન આઈ થિંક માતાજી એ હતો કે વિદુરજી જયારે તીર્થયાત્રામાં ગયા હતા ત્યારે એમણે કયા પ્રકારના કર્મો કર્યા હતા. યસ, એ કન્ફ્યુઝન છે થોડું, આઈ ડોન્ટ નો. ના ના, થોડું સાચું છે પ્રભુજી, બરાબર છે પ્રભુજી. ઓકે. મૈત્રી ઋષિ સાથે એમણે કઈ વાતની ચર્ચા કરી હતી? જી, સૌનકાદિ ઋષિએ પૂછ્યું કે મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજી છે એ કઈ રીતે ઘર છોડીને ગયા હતા અને કઈ રીતે પાછા આવી ગયા અને કઈ રીતે એ મૈત્રેય ઋષિને મળ્યા, બરાબર છે. અને પરીક્ષિત મહારાજે એવું પૂછ્યું હતું કે ક્યાં અને કેવી રીતે મળ્યા અને શું સંવાદ થયો હતો. ત્રીજા શ્લોકમાં પરીક્ષિત મહારાજે આજના અધ્યાયમાં જ હજી આપણને પૂછ્યું હતું કે પુત્ર ક્ષત્ર ભગવતા મૈત્રેયાણસ સંગમ, એટલે કેવી રીતે સંગમ થયો હતો અને કદા વા સહ સંવાદ, શું સંવાદ થયો હતો. આ પ્રશ્ન છે એ બંને પ્રશ્નો સેમ થોડા થોડા મળતા આવે છે, ખાલી થોડું જેને કહેવાય ને કે લેંગ્વેજ થોડી જુદી છે, બાકી પ્રશ્નનો જે પૂછવાનો જે અર્થ છે બંને સરખો છે કે મૈત્રેય ઋષિ સાથે વિદુરજીનો મેળાપ કેવી રીતે, ક્યાં થયો અને સંવાદ શું થયો, અથવા તો મૈત્રેય ઋષિએ વિદુરજીને શું ઉપદેશ આપ્યો, શું જ્ઞાન આપ્યું. તો થોડું મૈત્રેય ઋષિ વિશે આપણે સમજી લઈએ કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે મૈત્રેય ઋષિનું. આપણા જેને કહેવાય કે વિદુરજીના ગુરુ તો હતા જ, બરાબર. એ ઉપરાંત બીજું મૈત્રેય ઋષિનું એક ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એ આપ સૌને કદાચ કોઈને ખબર છે, આગળ આવશે જ તે આપણને, કે મૈત્રેય ઋષિ આપણા કળિયુગ માટે, યસ, આપણા કળિયુગના લોકો માટે મૈત્રેય ઋષિ ખૂબ ઉદ્ધારપૂર્વક સાબિત થવાના છે. એ તમને હિન્ટ આપી દઉં તો કઈ રીતે મૈત્રેય ઋષિ છે, તમે બધા કદાચ ભાગવતમ ત્રીજો સ્કંદ ચાલુ કર્યો હશે, કોઈએ જોયો હશે તો એમાં પિક્ચર પણ આપ્યું છે, ચિત્ર સાથે સમજાવ્યું છે. ભાગવતમના ત્રીજા સ્કંદની શરૂઆતમાં બધા પિક્ચર આપે છે ને, આપણને કહે છે ને કે જ્યારે બી આપણે ભાગવતમ વાંચીએ તો ફ્રન્ટ પેજ ટુ બેક પેજ બધું ટોટલી બધું જ વાંચવાનું. તો એની સાથે આપણે પિક્ચર પણ જોઈએ. તો પિક્ચરની અંદર બહુ સરસ એક પિક્ચર આપ્યું છે મૈત્રેય ઋષિનું, કે એ કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બહુ જ મહત્વ છે. કોઈને કદાચ ખબર હોય તો મૈત્રેય ઋષિનું, કે મૈત્રેય ઋષિને ઉપદેશ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયો હતો. જે ઉપદેશ છે એમને વિદુરજીને આપ્યો છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જ્ઞાન છે ફક્ત ને ફક્ત ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી જ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. મૈત્રેય ઋષિના ગુરુ તો હતા, પરાશર મુનિ હતા, પણ જે ઉપદેશ આજે વિદુરજીને આપી રહ્યા છે એ ઉપદેશ એમને ક્યાંથી ગ્રહણ કર્યો હતો. મૈત્રેય ઋષિ પરાશર મુનિના શિષ્ય હતા, એ આપણને ખબર છે, બરાબર. અને વ્યાસજીના સમકક્ષ હતા અને એમની સાથે એમના ખૂબ ગાઢ મિત્ર હતા, વ્યાસદેવના ગાઢ મિત્ર પણ હતા. એ સિવાય મૈત્રેય ઋષિ છે એ ખૂબ ને ખૂબ ઉપદેશ પ્રાપ્ત ડાયરેક્ટ કોની પાસેથી લીધો હતો? માતાજી કાગભૂષણજી પાસેથી, ભગવાન પાસેથી. લલિતમાં વેદ પ્રભુજી, હરિ બોલ. જો જ્યારે જે દિવસે અથવા તો જે સમયે ભગવાન છે સ્વધામ જવાના હતા એ વખતે કોણ આવ્યું હતું એમની પાસે? એ તો બધાને ખબર જ છે. કોણ આવ્યું હતું? ઉદ્ધવજી આવ્યા હતા. યસ, તો ઉદ્ધવજી આવ્યા હતા ને, તો એ વખતે મૈત્રેય ઋષિ પણ અચાનક જ આવી ગયા હતા. અને આ પિક્ચર છે ભાગવતમના આપણા જે સ્કંદ ત્રીજો છે ને એની અંદર એક પિક્ચર પણ આપ્યું છે કે એમાં ભગવાન છે, પછી ઉદ્ધવજી છે અને મૈત્રેય ઋષિ છે. એ પિક્ચર પણ આપણે આની અંદર જોવા મળશે. તમે બધા જોશો ને તો બહુ સરસ પિક્ચર આપેલું છે. અને જ્યારે ભગવાન છે એ ઉદ્ધવજીને મળે છે. ઉદ્ધવજી તો આપણને ખબર છે કે ખૂબ જ ભગવાન જેવા જ હતા, ભગવાનના સાક્ષાત જેને કહેવાય કે એમના મંત્રી, એમના સલાહકાર. તો એ તો હોય, એ તો આપણને જેને કહેવાય કે આવી જાય તો બહુ સામાન્ય વાત કહેવાય. પણ
એ વખતે ત્યાં મૈત્રેય ઋષિ પણ પધારી જાય છે. ચિત્ર તમને જોવા મળશે કદાચ, દેખાય છે? પેજ નંબર 3.4.3 એક પેજ ચિત્ર છે આવડવા, તમને બધાને કદાચ દેખાશે કે કઈ રીતે ભગવાન છે એ ભગવાન ઉદ્ધવજી અને મૈત્રેય ઋષિ બંનેને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. અને પછી ભગવાને શું આદેશ આપ્યો મૈત્રેય ઋષિને? મૈત્રેય ઋષિને એ આદેશ આપ્યો કે તમારે કળિયુગની અંદર તમારે આ જ ઉપદેશ તમારે એક નામ પણ આપેલું છે, સિનિક નામની વ્યક્તિ છે, બરાબર? સિનિક નામના જે ભક્ત થશે ભગવાનના, એને આપવાનો છે. તો મૈત્રેય ઋષિ છે ને અત્યારે પણ હાલમાં આ ધરાતલ ઉપર છે, એ તો આપણને ખબર છે. તો એ શા માટે છે? તો એમને હજી જે ઉપદેશ છે વિદુરજીને આપ્યો હતો, હવે એ ઉપદેશમાં મોટા ભાગે એમને જેને કહેવાય સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય એના વિશે વધારે જ્ઞાન આપેલું છે. તો એ જ જ્ઞાન છે એ પછી મૈત્રેય ઋષિ છે વિદુરજીને આપે છે. હવે એ વખતે જ્યારે ભગવાન ધરાતલ ઉપરથી જ્યારે જવાના હતા અને ઉદ્ધવજી છે જ્યારે મળ્યા અને ઉદ્ધવજીને ઉપદેશ આપ્યો, તો ઉદ્ધવજી તો ભગવાનના જેને કહેવાય અત્યંત શુદ્ધ ભક્ત હતા, એટલે એમનાથી સહન નહોતું થતું કે ભગવાન જતા રહેશે તો હું શું કરીશ. ભગવાનના ગયા પછી ઉદ્ધવજી ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ વિચલિત હતા અને બરાબર એમને વિદુરજી મળી જાય છે. અને પછી વિદુરજી મળે છે તો ઉદ્ધવજી પોતાની મનની વ્યથા બધી ઠાલવે છે, પણ ઉપદેશ નથી આપતા. કારણ કે ઉપદેશ કોને આપવાનો છે? ઉપદેશ તો મૈત્રેય ઋષિને જ આપવાનો હતો એમને. અને બીજું કે એ જેને કહેવાય ઉદ્ધવજી અને વિદુરજી એ બે સમકાલીન હતા અને બંને સમકક્ષ હતા એમ. એટલે એમ પણ ઉદ્ધવજી છે એ વિદુરજીને ઉપદેશ આપતા નથી, પણ પોતાની વ્યથા ઠલવી અને પછી પોતે ખૂબ પોતાનું દિલ છે હળવું કરી દે છે. એટલે વિદુરજી અને મૈત્રેય ઋષિ છે એ બંનેનું જેને કહેવાય કે જ્યારે ભગવાન ધરાતલ પર હતા એ વખતે ખૂબ જ એટલું બધું મહત્વ હતું કે એનો આ જે ઋષિઓ છે, જે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ છે, એ ઋષિઓએ પણ જો એ બધા ઋષિઓ છે એ ગમે ત્યારે એમના જ્યારે બાલ્યકાળ હશે ત્યારે એ લોકો પણ બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમમાં એ લોકો 100% આચાર્યના પદે એમને ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન લેવા ગયા જ હશે. તો એ લોકોને થોડું જ્ઞાન તો હતું જ. આપણે આગળ પણ વાત થઈ ગઈ હતી કે જ્યારે કંઈક પ્રશ્ન કરવો હોય તો આપણને થોડું કંઈક જ્ઞાન હોય તો આપણે પ્રશ્ન કરી શકીએ ને. એમને પ્રશ્ન કઈ રીતે કરી શકીએ? તો પરીક્ષિત મહારાજને અને સોનકાદિ ઋષિઓને બધાને જ્ઞાન તો હતું જ. એ જે જ્ઞાન છે એ ભગવાનને મૈત્રેય ઋષિને આપ્યું છે, તો એ જ્ઞાનમાં જરૂરથી કંઈક વધારે સાંભળવા લાયક એટલે જાણવા લાયક છે. એટલા માટે એ બરાબર સૂત ગોસ્વામી જે કથા કહી રહ્યા હતા ત્યાંથી અટકાવી અને એકદમ જ આ બધી વાર્તા ફરીથી આવી રહી છે. તો ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે લાક્ષાગૃહનો શ્લોક આવ્યો હતો, બરાબર? કે કઈ રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને 5 પાંડવો સહિત કઈ રીતે લાક્ષાગૃહમાં બાળી નાખ્યા હતા. અને આજના શ્લોકમાં હવે દ્રૌપદીજીની વાત આવે છે અને દ્યુતની વાત આવે છે. તો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે પરીક્ષિત મહારાજ વિદુરજીનો અને મૈત્રેય ઋષિનો. અને સુખદેવજી આ જે આપણે 3 શ્લોક આજે લઈએ છીએ, તો આ 3 શ્લોકમાં પાંડવોની વાત કરી રહ્યા છીએ, તો એને આપણે કનેક્શન કઈ રીતે કરીશું? કેમ સુખદેવ મહારાજ જે પ્રશ્ન કર્યો એનાથી અલગથી વાત કરી રહ્યા છે? પ્રશ્ન શું કર્યો કે મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજી વચ્ચે શું સંવાદ થયો, કેવી રીતે મળ્યા, ક્યારે મળ્યા? તો ત્યાં જવાબ આપે છે હવે સૂત ગોસ્વામી, ને સૂત ગોસ્વામી કહે છે કે સુખદેવ મહારાજ આમ કહે છે. તો સુખદેવ ગોસ્વામી બોલે છે તે તરત 6ઠ્ઠો શ્લોક આપણે જોયો, અને એ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણે જોયું કે લાક્ષાગૃહની એમાં એવું કહે છે કે લાક્ષાગૃહની અંદર આ રીતે બાળી નાખ્યા. અને આજના શ્લોકમાં હવે આપણે દ્રૌપદીજીને કઈ રીતે એમનું અપમાન કરે છે, અને 8મા શ્લોકમાં આવે છે કે કઈ રીતે કપટથી બધાને હરાવે છે. તો હવે આ 3 શ્લોકને આપણે કનેક્શન કઈ રીતે કરીશું? સુખદેવ મહારાજ હવે વિદુરજીના ઘર છોડવાના કારણ સુધી લઈ જશે માતાજી. જી યસ જી પ્રભુજી, સરસ, સાચી વાત છે પ્રભુજી. અને આ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થવાનું મેઇન કારણ પણ એ જ હતું કે આ અન્યાય થયો તે પાંડવોને જે હતું તે. એટલે એ બધાનું એ ભેગું કરીને એ કરવા માંગે છે. યસ, બરાબર છે, સરસ. તો આપણે જયારે કઈ વાત કરતા હોય ને આપણે કોઈ સાથે, તો આમાં 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોક સ્ટાર્ટિંગ થાય છે યદા, જ્યારે. તો આપણે જયારે કોઈની વાત કરતા હોય તો જ્યારે અને ત્યારે આવે ને. આખા તરીકે કોઈને પ્રશ્ન જવાબ કરતા હોય તો કે જ્યારે આમ થયું ત્યારે આમ થયું, બરાબર?
તો હવે અહીંયા સુખદેવ મહારાજ જ્યારેથી ચાલુ કર્યા છે 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં યદા તુ રાજા સ્વસુતાન સાધુન, એટલે કે સુખદેવ મહારાજ બોલ્યા કે જ્યારે રાજાની દ્રષ્ટિ બરાબર પડી, તો જ્યારે પડી અને આજના શ્લોકમાં યદા સભાયમ કુરુદેવ દેવ્યાહ, તો કે જ્યારે સભાની અંદર બરાબર ધર્માવતાર યુધિષ્ઠિરની પત્ની બરાબર, તો જ્યારે એટલે વસ્તુની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તો હવે જ્યારેથી પછી જ્યારે કોઈ વાક્ય પૂરું થાય તો પછી શું આવે? ત્યારે આવે બરાબર. તો ત્યારે ક્યાં આવે? તો ત્યારે આવે છે હવે શ્લોક નંબર 16 ની અંદર, કે શ્લોક નંબર 6 થી શ્લોક નંબર 16 ની અંદર સુખદેવ મહારાજ એવી રીતે કહી રહ્યા છે કે જ્યારે આમ થયું ત્યારે વિદુરજીએ શું કર્યું? બરાબર. અહીંયા આપણે કેવું થાય છે કે આપણે ફક્ત એક શ્લોક લઈએ છીએ ને, એટલે આપણે કનેક્શન કરવામાં થોડી તકલીફ પડે. એટલે જ હું કહી રહી છું કે અહીંયા સુખદેવ મહારાજ હવે વિદુરજીએ જ્યારે આવી ઘટના બની ત્યારે એમને શું થઈ રહ્યું છે એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. તો જ્યારે ગઈકાલનો લાક્ષાગૃહની અંદર જ્યારે એમને બાળવાની કોશિશ કરી, વિદુરજીએ ચોક્કસથી બચાવ્યા હતા, આપણને ખબર છે. જાણ કોણે કરી હતી? વિદુરજી કરી હતી. તો આ ઘટના બને છે ત્યારે એમનું મન ખૂબ વિચલિત થઈ જાય છે. પછી જ્યારે આ 7મા શ્લોકની અંદર જ્યારે એમ થાય છે કે દ્રૌપદીજીનું ખૂબ અપમાન કરે છે બરાબર, તો એ વખતે પણ વિદુરજી છે એ વિદુરજીને ખૂબ તકલીફ પડે છે બરાબર, અને એમને પોતાનું મન છે ત્યારે પણ વિચલિત થઈ જાય છે અને ત્યારે એ સભા છોડીને જતા રહે છે. જે લોકો પાસે મહાભારત હશે, હવે આપણી પાસે ઇસ્કોનનું મહાભારત પણ આવી ગયું છે, તો આપ સૌ લોક ઇસ્કોનનું મહાભારત વાંચી શકો છો. તો મહાભારતની અંદર જ્યારે દ્રૌપદીનું જ્યારે અપમાન થાય છે તો વિદુરજી ત્યાંથી જતા રહે છે બરાબર. તો આપણે એ પણ શીખવાનું છે કે જ્યારે ક્યાંય અન્યાય થતો હોય એ અન્યાય સામે આપણે લડવાનું છે, અને જો આપણાથી લડી શકાય ન હોય તો ત્યાંથી જતું રહેવાનું છે. એક વસ્તુ આપણે વિદુરજી પાસેથી આપણે એ શીખવાની છે કે આ રીતે વિદુરજી છે ત્યારે જતા રહે છે. જ્યારે તકલીફ પડે છે, જ્યારે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે ત્યારે અહીંયા જતા રહ્યા હતા. દ્રૌપદીજીનું જ્યારે વસ્ત્રાહરણ થતું હતું ત્યારે એ જતા રહ્યા હતા, ત્યાંથી સભા છોડીને જતા રહ્યા હતા. ઇવન જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કપટથી હરાવવામાં આવ્યા હતા એ વખતે પણ વિદુરજી છે ત્યાંથી જતા રહ્યા હતા. અને વિદુરજી છે એ દુર્યોધનને ત્યારે પણ ઉપદેશ આપે છે, અને જ્યારે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણ કરવાનું હતું એ પૂર્વે પણ ઉપદેશ આપે છે અને સમજાવે છે દુર્યોધનને. પણ આપણને ખબર છે કે દુર્યોધન સમજતા નથી, અને પછી વિદુરજી છે ત્યાંથી જતા રહે છે. હવે આ 7મા શ્લોકમાં એવું બતાવવામાં આવે છે કે એક શબ્દ આવ્યો છે, એક પણ શબ્દ આવે છે કે રડીને દ્રૌપદીની આંખમાં આંસુથી તેના વક્ષસ્થળ પરનું કંકુ ધોવાઈ ગયું. રાજા ધૃતરાષ્ટ્રે દેવ સમાન યુધિષ્ઠિરની પત્ની એવી દ્રૌપદીના કેસ ખેંચવામાં એના પુત્ર દુશાસનના અત્યંત નિંદ્ય વર્તનને અટકાવ્યું નહીં. અને પછી શું કહે છે કે અહીંયા એવું કહે છે કે મોહથી અંત બળેના ધૃતરાષ્ટ્રે તેમને તે આપવાની ના પાડી. એટલે આ 2 શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર કઈ રીતે છે એ ઇનડાયરેક્ટલી દુર્યોધનને કઈ રીતે પક્ષ લે છે આપણને બતાવવામાં આવે છે. તો જ્યારે લાક્ષાગૃહમાં થયું હતું એ વખતે પણ એને કઈ અફસોસ થતો નથી. અહીંયા તો પોતાની પુત્રવધુ, હવે જ્યારે આ મહાસભા હતી ને ત્યારે એ સભામાં કઈ 10, 20, 25, 50, 100 માણસો નહોતા. એ મહાસભામાં હજારો લોકો હતા, અને એ બધા લોકો કુટુંબની બહારના હતા. આ કૌરવ અને પાંડવો તો કુટુંબના જ હતા ને, પણ બીજા બધા જે હતા એ કુટુંબની બહારના હતા. તો સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ કુટુંબનો ઝઘડો હોય તો એ ઘરમાં જ પતાવવાનો હોય ને. દુર્યોધન શું કરે છે? પોતાના પુત્રવધુ કહેવાય, પોતાની ભાભી કહેવાય, એ ભાભીને આખી દુનિયા સમક્ષ ભરી સભામાં લઈ આવે છે. અને એ રીતે જ્યારે આ અપમાન કરે છે, પહેલા તો આપણને ખબર છે કે પહેલા દૂતને મોકલે છે, દૂતને ના પાડે છે દ્રૌપદીજી, ત્યારે એ પછી દુશાસનને મોકલે છે. દુશાસન છે એમના કેસ ખેંચીને એકદમ ઢચડીને લઈ આવે છે. તો એ વખતે દ્રૌપદીજી એટલું રડે છે કે આપણે જ્યારે રડીએ છીએ ત્યારે આપણા આંસુ છે એ ગળા સુધી આવે છે વધુ, અને ગળા સુધી આવીને સુકાઈ જાય છે. પણ અહીંયા શું થાય છે કે એ આંસુ એમના વક્ષ છાતી સુધી આવી જાય છે. એટલા બધા એટલું રુદન કરે છે. છતાં પણ અહીંયા એમ સુખદેવ મહારાજ અહીંયા એમ કહેવા માંગે છે, છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્રનું મન છે પીગળતું નથી, દુર્યોધનને એ અટકાવતા નથી કે આ
આટલી બધી રડી રહી છે. જો એમને દેખાતું નથી પણ અનુભવ તો થાય જ. જે વ્યક્તિ ખૂબ જ એકદમ કલ્પાંત કરતી હોય તો ખબર તો પડે જ કે આટલી બધી કલ્પાંત કરે છે, છતાં પણ જે દુશાસનનું જે કાર્ય છે એને અટકાવતા નથી. અને જ્યારે દ્રૌપદીજીને જ્યારે વિદુરજી બધા દુર્યોધનને ખૂબ સમજાવે છે કે જે વખતે ભગવાન પોતે પણ આવે છે ત્યારે ખૂબ સમજાવે છે, તો પણ દુર્યોધન સમજતા નથી. કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ કે દુર્યોધન છે એ ફક્ત ને ફક્ત એની ભાષા બોલે ને એને જ એનું સાંભળતા હતા. તો પછી દુર્યોધન છે સાંભળતા નથી. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ પોતાના પુત્રને કોઈ જાતની સલાહ પણ આપતા નથી. અને પછી આ બીજા શ્લોકની અંદર શું થાય છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે કપટથી એ લોકો દ્યુતમાં યુધિષ્ઠિરને હરાવે છે. અને પછી એ આપણને ખબર છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો સત્યના ઉપાસક હતા. તો એ તો પોતે દ્યુતની અંદર હારી જાય છે, અને હારી જાય છે એટલે વનવાસમાં જતા રહે છે. બરાબર છે. અને પછી પોતાનો પાછો વનવાસમાં ગયા પછી, વનવાસ પૂરો કરી ગયા પછી પાછા આવે છે, અને પાછા આવીને રાજ્યનો પાછો ભાગ માગે છે તો આપતા નથી. અને પછી આજે યુદ્ધનો માહોલ થાય છે. યુદ્ધનો માહોલ થતા પહેલા ભગવાન આવે છે. આપણને ખબર છે ભગવાન આવી અને ખૂબ જ સરસ ઉપદેશ આપે છે, અને એ ઉપદેશ પણ આપણે આગળ જોઈશું. અને એ વખતે ભીષ્મ પિતામહ, વિદુરજી એ બધા જ્યારે ભગવાન છે ઉપદેશ આપે છે ત્યારે બધા સરસ શાંતિથી સાંભળે છે. બરાબર. અને એ પહેલા વિદુરજી છે, પછી ભીષ્મ પિતામહ, દ્રોણ છે, અને એ વખતે બધા ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ પણ આવ્યા હતા, અને એમાં મૈત્રેય ઋષિ પણ આવ્યા હતા. તો તમને કોઈને ખબર હોય કે મૈત્રેય ઋષિ આવ્યા અને આવીને એમણે શો રોલ ભજવ્યો હતો? જ્યારે દુર્યોધનને સમજાવવા માટે મૈત્રેય ઋષિએ શું રોલ ભજવ્યો હતો? બધાને દુર્યોધનને ખૂબ સમજાવ્યા હતા ને, તો સમજાવવા માટે એમણે શું કર્યું હતું, ને પછી એમણે શું કર્યું હતું ન સમજ્યા પછી? મૈત્રેય ઋષિનું આની અંદર મહાભારતની અંદર આપણે અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે જે સંવાદ આપી દયો છે મૈત્રેય ઋષિનો, તો શા માટે આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને છે? કોઈને ખબર છે મૈત્રેય ઋષિને શા માટે આવીને સમજાવ્યા હતું દુર્યોધનને, પછી શું કર્યું હતું એમણે? તો જે વખતે બધા સમજાવે છે ને, તો પછી એ વખતે સ્વયં મૈત્રેય ઋષિ પણ આવે છે અને ખૂબ સમજાવે છે કે તું આ વ્યક્તિ છે, આ 5 પાંડવો છે એ તારા ભાઈઓ તો છે, પણ સાથે સાથે ક્ષત્રિય છે. તો ક્ષત્રિય છે તો એ લોકો કઈ માગીને ભરણ પોષણ નહીં કરે. ક્ષત્રિય છે તો એમનું કાર્ય શું છે? શાસન કરવાનું. તો તું એમને ફક્ત ને ફક્ત એમના શાસન કરવા માટે તું 5 ગામ આપી દે, તો પણ એ માનતા નથી. અને દુર્યોધન છે પોતાની જંગા ઉપર આમ હાથ પછાડીને મૈત્રેય ઋષિ સાથે વાત કરતા હતા. દુર્યોધન છે એ એકદમ પોતાના જેને શું કહેવાય અહંકારમાં, બરાબર, પોતાના પ્રાઉડમાં, જેને કહેવાય ને મિથ્યા અહંકારમાં ખૂબ જ હાથ છે ને પોતાનો આમ કરીને, ઘણા ટેવ હોય ને આમ કરીને બોલવાની, તો એ રીતે એ મૈત્રેય ઋષિ સાથે કેવી રીતે વાત કરે છે? ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અપમાન ભર્યા શબ્દોથી વાત કરે છે. અને મૈત્રેય ઋષિ ત્યારે ખૂબ ગરમ થાય છે અને શ્રાપ આપે છે. કયો શ્રાપ આપે છે મૈત્રેય ઋષિ દુર્યોધનને? એ જ વખતે દુર્યોધનને મૈત્રેય ઋષિ શ્રાપ આપે છે કે તું જે હાથ તારા જાંઘ ઉપર પછાડીને વાત કરે છે ને, એ જાંઘથી જ તારું મૃત્યુ થશે. એ જાંઘના જેને કહેવાય કે તોડાવાથી જ તારું મૃત્યુ થશે. એવું એમણે મૈત્રેય ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો હતો. બાકી જો કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિને જ્યાં સુધી ધડનો સળગતી કલમ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી મોય મરતું નથી. મરે? દુર્યોધન તો આપણને ખબર છે કે એમને ખૂબ જ બળવાન હતો, અને પછી તો આપણને ખબર છે કે ગાંધારીજીએ એમને આખું શરીર છે એ વજ્રનું બનાવી નાખ્યું હતું. ફક્ત ને ફક્ત જાંઘ જ બાકી રહી હતી. બરાબર. તો એ જાંઘને છૂંદવાથી, એને મારવાથી દુર્યોધનનું છે મૃત્યુ થયું હતું. અને આ મૃત્યુનો શ્રાપ પણ મૈત્રેય ઋષિએ એમને આપ્યો હતો. અને એ રીતે મૈત્રેય ઋષિ છે એ રીતે આ જે દુર્યોધનનું છે એનું જે પડતી છે એનું કારણ બન્યા હતા મૈત્રેય ઋષિ. તો મૈત્રેય ઋષિ છે એમને દુર્યોધનની સભામાં એમણે પણ ખૂબ સમજાવ્યા હતા. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાનનો ઉપદેશ તો કેવો છે? બરાબર. જ્યારે ભગવાન બોલતા હોય, ભગવાનની વાણી હોય, એ ભગવાનની વાણીમાં તો કેટલું બધું બળ હોય કે ન હોય? છતાં પણ એ વખતે એ સભાની અંદર બધા ઘણા બધા હતા. તો જ્યારે જે લોકોને સમજવા દેવા ન હોય, આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે બિરાજમાન છે,
દુર્યોધનને ગમે એટલું સમજાવે છે છતાં સમજતો નથી, એ ઈચ્છા પણ કોની છે? એક રીતે ભગવાનની જ છે, બરાબર. ભગવાન એને સમજવા દેતા નથી. આવો નવો પ્રસંગ બીજો પણ બને છે. ક્યારે બને છે મહાભારતની અંદર? કે ભગવાન કે છે છતાં પણ સમજતા નથી. કોણ નથી સમજતું ભગવાનના શબ્દોને? કુરુક્ષેત્ર નિરુદ્ધ પર જયારે ગીતાજીનો ઉપદેશ આપે છે ને ત્યારે અર્જુનજી સિવાય બીજા લોકો પણ સાંભળતા હશે, જેમ કે ધૃતરાષ્ટ્ર, સંજય દ્વારા, પણ એ સમજી નથી શકતા. યસ, જી માતાજી, થેન્ક યુ માતાજી. હજી કોઈ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ છે કે એ વ્યક્તિને ભગવાન ઉપદેશ આપે છે? યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. હરે બોલ. હલે પ્રભુજી, બહુ સરસ. આપણે પહેલા સ્કંદમાં આવી ગયું, બરાબર છે ને, કે જ્યારે આખું યુદ્ધ પતી જાય છે અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એમને શું થાય છે? આ બધા નરસંહારનું કારણ તો હું જ છું. અને પછી એ પોતે પાછા જેને કહેવાય અજ્ઞાન અંધકારમાં ડૂબી જાય છે. તો ભગવાન પોતે સમજાવે છે, છતાં પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજ સમજતા નથી. તો આ વખતે ભગવાનની શું ઈચ્છા હતી? શા માટે યુધિષ્ઠિર મહારાજ નથી સમજતા? કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી કે ન સમજે. તો ભગવાનની બીજી ઈચ્છા કઈ હતી? હરે કૃષ્ણ ભીષ્મ પિતામહ દ્વારા સમજે, ભીષ્મ પિતાને ગ્લોરીફાઈ કરવાની ઈચ્છા હતી ભગવાન. હા, કારણ કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી કે આ જ્ઞાન છે એ ભીષ્મ પિતામહ આપે, અને ભીષ્મ પિતામહનો પણ આખો આજે એક રોલ હતો, એ એમને પાછું જેને કહેવાય કે એ આખો એમને બતાવવાનો હતો કે ભીષ્મ પિતામહને પણ કેટલું બધું જ્ઞાન છે. ભીષ્મ પિતામહ જ્યારે એમ કે છે કે આ ઉભા છે એ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ કે તમારા ભાઈ નથી, કોણ છે? સ્વયં ભગવાન છે, એવું ભીષ્મ પિતામહ કહી રહ્યા છે. અને એના ઉપરથી આપણને પછી તો એક વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ પોતે કે અને કોઈ બીજા કે, આજે હું મારા વખાણ કરું તો કઈ બહુ મજા ન આવે, બરાબર ને? કોઈક બીજી વ્યક્તિ કે તો થોડુંક આપણને ગમે, બરાબર. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ ગીતાની અંદર ઉપદેશ આપીને પોતાને બહુ જ ગ્લોરીફાઈ કરે છે, બરાબર. છતાં પણ અત્યારે ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે ને કે ભગવાન તો ખૂબ અભિમાની છે, ભગવાન તો પોતાનું આમ કે છે, તેમ કે છે. તો તમારે ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ. કે ભાગવતમ, જો ભગવદ ગીતા છે ને એ આપણે શું કહેવાય કે એક રીતે આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશ કેવો છે કે દાખલા તરીકે કોઈ નેતા હોય, એ નેતા એ જ્યારે જાહેરમાં પ્રવચન આપે તો કેવું પ્રવચન હોય? બધાને સામાન્ય રીતે બધાને લાગુ પડે એવું પ્રવચન હોય ને. પછી એ જ નેતા જ્યારે પોતાના સ્પેશિયલ પોતાના શું કહેવાય પોતાના અંગત બધા હોય, અનુયાયીઓ હોય, અને પછી એને શું કહેવામાં આવે છે? નેતાના ભલા હોય એને શું કહેવાય? એના એની સાથે કામ કરતા, હા, એનું મંત્રીમંડળ, એના કાર્યકર્તા. યસ, હા, એના કાર્યકર્તાને ઉપદેશ આપવો હોય એને, જો જાહેર ઉપદેશ આપે વસ્તુ અલગ છે, પણ પછી એના કાર્યકર્તાને એને સ્પેશિયલ ઉપદેશ આપવો હોય તો જાહેરમાં કીધું હોય એનાથી પછી થોડુંક ડિટેલમાં કેવું પડે ને એને. જે જાહેરમાં કીધું હોય એનાથી પછી ક્યાં જવું પડે? એને એકદમ કનેક્શન થાય એવું કેવું પડે. તો ભગવદ ગીતાનો ઉપદેશ છે એ સમગ્ર મનુષ્ય જાતિ માટે છે. પણ પછી આપણે શું કહીએ છીએ? શ્રીમદ ભાગવતમ નેક્સ્ટ ભગવદ ગીતા છે. તો કઈ રીતે? તો ભગવદ ગીતામાં ભગવાને જે કહ્યું છે એ બધી વસ્તુ આપણને ભગવાનના ભક્તો પણ કહેશે, ને એના થકી આપણને શું થશે કે એ વસ્તુ છે આપણને રિલેટ થશે. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે તો બધા માનતા નથી. જો બધા ભગવાનના ભક્તો બની જતા નથી. આપણે જોઈએ છે કે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં અત્યારે કેટલા લાખો લોકો, 10 લાખ કરતા વધારે લોકો છે એ ગીતાનું જ્ઞાન આપણો L1 કોર્સ કરીને બહાર જતા રહ્યા છે. તો કેટલા લોકો ભાગવતમ શ્રવણ કરી રહ્યા છે, બરાબર છે ને? તો એ પ્રમાણે ભાગવતમમાં એ જ વ્યક્તિ આવી શકશે, ભાગવતમ એ જ વ્યક્તિ સમજી શકશે કે જે વ્યક્તિને ભગવાન મોકલશે, ભગવાનની ઈચ્છા હશે ને એ જ વ્યક્તિ છે એ ભાગવતમ સુધી પહોંચી શકશે. જ્યારે આપણે ભાગવતમ સુધી પહોંચીએ છીએ ત્યારે જરૂરથી આપણે શરૂઆત 3 મંગલાચરણમાં શ્લોક લઈએ છીએ તો જરૂરથી આપણા મનમાં ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને આપણા અનર્થ નીકળી જશે. કારણ કે અનર્થ નહીં નીકળે તો ભગવતધામ નહીં જવાય. ભગવાન આપણે જ્યાં સુધી પ્યોર નહીં થઈએ, આપણામાં પ્યોરિટી નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે ભગવતધામ નહીં જઈએ. તો પ્યોરિટી માટે આપણે ભાગવતમના શ્લોકનું પઠન પાઠન કરવું જરૂરી છે અને એ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આ ભાગવતમ છે. પછી જે આપણે જે કહેવાય ને, મેં તમને સમજાવ્યું ને એ પ્રમાણે પછી ભાગવતમ આપણા બધા જે આપણે ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ એ બધા માટે ભાગવતમ આપણને પ્રભુપાદે આપ્યું છે. કારણ કે પ્રભુપાદ છે એ જ્યારે અમેરિકા ગયા હતા તો ફક્ત ને ફક્ત ભાગવતમનો જે પહેલો સ્કંદ છે એની 3 કોપી લઈ ગયા હતા. કારણ કે પ્રભુપાદને એમ હતું કે આ ફોરેનની અંદર તો ક્યાં ભગવદ ગીતા બધા વાંચવા જવાના હતા, તો ડાયરેક્ટ એ ભાગવતમ લઈને આવી ગયા અને એમ સમજે છે કે ડાયરેક્ટ હું ભગવાનની કથાનું જ જેને કહેવાય કે પારણ કરાવી દઉં તો બધા લોકો છે
એ જલ્દીથી ભગવાન પાસે આવી જાય, જલ્દીથી ભગવાનનું જ્ઞાન છે સમજી જાય. કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ વિજ્ઞાન છે. ભાગવતમની અંદર ભગવાનનું વિજ્ઞાન જ આપેલું છે. 100% ભાગવતમ છે એની અંદર આપણને બધાને જેની કહેવાય કે રોચક રીતે આપણને બધું સમજાવવામાં આવ્યું છે. બધી અલગ અલગ કથા આવી રીતે આપેલી છે કે જેથી કરીને આપણને પોતે રિલેશન આપણે એની સાથે કનેક્શન કરી શકીએ. આપણું રિલેશન છે ભગવાન સાથે ખૂબ જેને કહેવાય દ્રઢ થઈ શકે. આપણે હજી કાલ થોડું લેશું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારાથી કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય, ક્ષતિ થઈ હોય તો ક્ષમા કરશો. કારણ કે હું પણ મનુષ્ય છું અને મનુષ્ય છે, માનવ માત્ર છે, ભૂલને પાત્ર. તો મને કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો અને એક તુચ્છ સામાન્ય વ્યક્તિ સમજીને ક્ષમા કરશો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. જગતગુરુ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સંત રાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ના તિરોભાવ દિવસ છે. તિરોભાવ દિવસ છે. યસ માતાજી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર નો તિરોભાવ દિવસ છે ને બપોર સુધી આપણે બધાને ઉપવાસ કરવાનો છે. બરાબર છે? બપોર પછી આપણે ફાસ્ટ તોડવાનો છે. એક નાનકડો શ્લોક બોલી લઉં. એક મિનિટ માતાજી, પેલા આપણા કોઈ સુદામા સેવામાં હોય તો નામ બોલાવી લઈએ. યસ નથી માતાજી કોઈ સુદામા સેવામાં. ઓકે.